संसार, दूतों ने गाया जय जयकार। दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा। दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया। बैतलहम में चरनी में लेटा कपड़ों में, मानव बनाया इस दुनिया में, शांति का संदेश दिया हमें। पावन धरती के बैतलहम में चरनी में लेटा कपड़ों में, मानव बनाया इस दुनिया में, शांति का संदेश दिया हमें। आओ हम मिलकर झूमे नाचे, दूतों के संग संग हम भी गाए। आओ हम मिलकर झूमे नाचे, दूतों के संग संग हम भी गाए। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया। जन्मा है आज यीशु तारणहार। अंबर से तारे दौड़ लाके अपने घर को सजाएंगे। सबके लिए है शुभ समाचार, जन्मा है आज यीशु तारणहार। अंबर से तारे दौड़ लाके अपने घर को सजाएंगे। दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, कल के आंसू भूलेंगे हम। दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, कल के आंसू भूलेंगे हम। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया। आला
வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे। மத்தேயு சுவிசேஷம் मत्ती सुसमाचार அது 2வது அதிகாரம் उसकी दूसरा अध्याय அது 10வது வசனம். 10वां वचन। அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். उस तारों को देखकर वे अति आनंदित हुए। அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका लिखित सुसमाचार 2வது அதிகாரம் दूसरा अध्याय அது 10வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். उसका 10वां वचन है। தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதீர்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद और सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி पर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, பயப்படாதீர்கள், मत डरो, இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள். और तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। இது மேய்ப்பர்களுக்கு தூதன் தரிசனமாகி சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை. ये चरवाहों को स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया संदेश है। கர்த்தருடைய தூதன் சொன்ன நற்செய்தி. स्वर्गदूत ने दिया हुआ संदेश। மத்தேயு 2வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் வாசித்த காரியம். मत्ती लिखित सुसमाचार की पुस्तक की दूसरा अध्याय 10वां वचन में लिखा है, அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது சாஸ்திரிகள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். उस तारों को देखकर शास्त्री लोग बड़े आनंदित हुए। அந்த தேவ தூதனையும் தூதருடைய சத்தத்தையும் கேட்டபோது மேய்ப்பர்கள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். जब स्वर्गदूत और उनकी आवाज को सुना तो चरवाहे आनंदित हुए। சந்தோஷம் என்பது எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு காரியம். सबको ये आनंद को चाहते हैं। கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के लोग, இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே நமக்கு சந்தோஷத்தை தரும்படியாய் வந்தார். हमारे लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आनंद देने के लिए आया है। இயேசு டிசம்பர் 25ஆம் தேதி பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்துல குறிப்பிடப்படவில்லை. यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही जन्म हुआ ऐसे बोलकर बाइबल में लिखा तो नहीं गया है। ஆனால் டிசம்பர் 25 இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாள் என்று சொல்லி உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கிறார்கள். फिर भी संसार भर ये माना जाता है कि 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह जन्म हुआ। என்றைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோமோ அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உள்ளத்துல பிறக்கிறார். जिस दिन हम उद्धार पाए उसी दिन यीशु मसीह का जन्म हमारे मन में हो गया है। சந்தோஷம் என்பது ஆண்டவர் குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மாத்திரம் கொடுக்கிறவர் அல்ல. केवल आनंद कुछ लोगों के लिए नहीं देता। தூதர்கள் சொல்லும்போது स्वर्गदूत इस प्रकार कहते हैं, எல்லா மனுஷருக்கும் சந்தோஷத்தை உண்டாக்குகிற நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். सब लोगों को जो दिया जाने वाले आनंद का संदेश मैं तुम्हें सुनाता हूँ। சாஸ்திரிகளை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது यहाँ पर ज्योतिषियों के बारे में देखते हैं, இவர்கள் அதிகமாக படித்தவர்கள், ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। வான சாஸ்திரங்களை கற்றறிந்தவர்கள். वे आकाश के तारों को परखने वाले ज्योतिषी हैं। அவர்கள் நட்சத்திரத்தை கண்டபோது ஏதோ ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்பதை கண்டு கொண்டார்கள். इसलिए जब उन्होंने तारा को देखा तो तुरंत अपने मन में बात ठान लिया कि कहीं तो राजा का जन्म हुआ है। அப்ப படித்தவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்துகிறார். हमारा परमेश्वर पढ़े लिखे लोगों को भी आनंदित करता है। நட்சத்திரத்தை கண்டபோது அவர்கள் மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். जब वे तारों को देखे तो अति आनंदित हुए। கஷ்டப்பட்ட ஏழை ஜனங்கள் மேய்ப்பர்கள் காட்டுல வனாந்தத்தில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். जो गरीब लोग जंगल में चरवाहा बकरी को चराते हैं, அப்ப கஷ்டப்பட்ட ஜனங்கள் வனாந்தத்தில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருக்கும் மேய்ப்பர்களுக்கும் ஆண்டு தரிசனம் கொடுக்கிறார். जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था उन चरवाहों को भी परमेश्वर ने आनंदित किया। படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் பணக்காரர்கள் ஏழைகள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்க இயேசு உலகத்துல பிறந்தார். हमारा परमेश्वर पढ़े लिखे अनपढ़ गरीबों अमीर लोगों को सबको आनंद करने के लिए पृथ्वी में जन्म हुआ அப்ப है। அவர்களுக்கு தான் சந்தோஷம் இவர்களுக்கு தான் சந்தோஷம் நினைக்க கூடாது. इनके लिए आनंद उनके लिए आनंद बोलकर नहीं है। அவருடைய சமூகத்துல கடந்து வந்து எல்லாருக்கும் கத்த சந்தோஷம் தருகிறார். परमेश्वर के समूह में जितने लोग आते हैं सबके लिए परमेश्वर आनंद देता அப்ப है। ஆண்டவருடைய உள்ளத்துல வரும்போது जब हमारा परमेश्वर हमारे मन में जन्म हो जाता है, தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயத்துல ஆண்டு சந்தோஷம் தருகிறார். परमेश्वर हमारे मन में आनंद देता है। கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லும்போது क्रिसमस कहते समय தேவனுடைய பிள்ளைகள் புது ட்ரெஸ் உடுக்கிறதுனால சந்தோஷம் இல்ல. नया कपड़ा पहनने से कोई आनंद नहीं। வீட்டுல போய் நான்வெஜ் எடுத்து சமைத்து சாப்பிடுறதுனால உண்டாகிற சந்தோஷம் இல்ல. घर में जाकर कुछ पकाकर नया नया खाने से कुछ आनंद नहीं। இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் நிலையற்ற ஒரு சந்தோஷம். ये सब आनंद अस्थाई है। தேவனுடைய பிள்ளைகளும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के लोग हम सदा आनंदित रहना है। வான சாஸ்திரிகள் நட்சத்திரத்தை கண்டபோது அவர்கள் சந்தோஷம்
கொண்டார்கள். ज्योतिषियों ने जब तारों को देखा थे वे आनंदित हो गए. மேய்ப்பர்கள் தேவதூதருடைய சத்தத்தை கேட்டபோது சந்தோஷப்பட்டார்கள். जब चरवाहों ने स्वर्गदूतों की आवाज सुना तो आनंदित हो गए. சந்தோஷப்படுவது மட்டுமல்ல, केवल आनंदित होना नहीं, ரொம்ப சந்தோஷம் பிள்ளைகளுக்கு. बच्चों को बहुत आनंद. டிசம்பர் மாசம் பிறந்ததுல இருந்தே நினைக்கிறார்கள், दिसंबर महीना जैसे ही शुरू हो गया तुरंत सोचने लगते हैं கிறிஸ்மஸ் எப்போ வரும், கிறிஸ்மஸ் எப்போ வரும். कभी क्रिसमस आएगा, कभी क्रिसमस आएगा. அவங்களுக்கு அதுல பெரிய சந்தோஷம். क्योंकि उनको उसमें बहुत बड़ा आनंद है. கேலண்டர் பார்த்து பார்த்து டேட் பார்த்துட்டே இருக்காங்க. हमेशा कैलेंडर में तारीख को देखते रहते हैं, கிறிஸ்மஸ் எப்போ வரும். कब क्रिसमस आएगा. இன்னைக்கு காலையில கிறிஸ்மஸ்ல நேத்து ராத்திரி பிள்ளைகள் தூங்குறது இல்ல. तो आज के दिन यदि क्रिसमस है तो रात को बच्चे सोते नहीं हैं. அவ்வளவு சந்தோஷம். उतनी आनंद. பிள்ளைகளுக்கும் சந்தோஷம், பெரியவங்களுக்கும் சந்தோஷம். बच्चों को भी आनंद, बड़ों को भी आनंद. அந்த சந்தோஷத்தினால புது வஸ்திரம் தரிக்கிறதுனாலயோ, उस आनंद के कारण नया वस्त्र पहनने से, அந்த சந்தோஷத்தினால நல்ல ஆகாரங்கள் சாப்பிடுவதனாலயோ, उस आनंद के कारण अच्छा भोजन बनाने से தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த சந்தோஷம் நிறைவான ஒரு சந்தோஷம் அல்ல. वो आनंद परिपूर्ण नहीं होता. ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற எந்த ஒரு காரியமும் பரிபூர்ணம் உள்ளது. परमेश्वर हमको जो भी देता है सब परिपूर्ण होता है. நேத்து நம்ம வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, நட்சத்திரத்தை கண்டு சந்தோஷமடைந்த சாஸ்திரிகள் तारों को देखकर आनंदित हुए चरवाहे, தூதருடைய சத்தத்தை கேட்டு சந்தோஷப்பட்ட மேய்ப்பர்கள் स्वर्गदूतों की आवाज को सुनकर आनंदित हुए चरवाहे, அவர்கள் சந்தோஷப்பட்ட பிறகு वे लोग आनंदित होकर அவர்கள் செய்த காரியம் उन्होंने क्या किया, மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு बड़े आनंद के साथ, இந்த இயேசு எங்கே பிறந்திருக்கிறார், ये यीशु कहाँ जन्म हुआ है, இந்த யூதருக்கு ராஜா எங்கே பிறந்திருக்கிறார் यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है என்று சொல்லி ராஜாவாய் பிறந்திருக்கிற எங்கே என்று சொல்லி ராஜாவை தேடி போகிறார்கள். राजा का रूप में जो जन्म हुआ है वो कहाँ जन्म हुआ बोलकर ढूंढ कर गए. மேய்ப்பர்கள் பெத்லகேமிலே இயேசு முன்னணியில பிறப்பார் என்று சொன்னபோது அங்கே தேடி போகிறார்கள். जब चरवाहों को बताया गया कि बालक को कपड़े में लिपटा हुआ बेथलेहेम में देखोगे तो वो तुरंत बेथलेहेम की ओर गए. சந்தோஷமா இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள், जो लोग आनंदित हैं, நீங்கள் இயேசுவை அறியணும். आप लोग भी यीशु मसीह को जानना है. இயேசு யார், यीशु कौन है, இயேசு எப்படிப்பட்டவர், यीशु किस प्रकार है, அவர் எங்கே இருக்கிறார், वो कहाँ है. நமக்குள்ள ஒரு தேடுதல் உண்டாக வேண்டும். हमारे अंदर एक ढूंढ होना चाहिए. அதாவது கர்த்தரை அறிகிற அறிவு நமக்கு உண்டாக வேண்டும். परमेश्वर की जानकारी हमारे अंदर होना है. தேவனை அறியும் போது, जब हम परमेश्वर को अधिक जानेंगे, தேவனை ருசி பார்க்கும் போது, जब हम अधिक परमेश्वर को चटकर देखेंगे, அவருடைய பிள்ளைகள் இயேசுவை கண்டுகொள்ள முடியும். हम तभी यीशु को पाएंगे. நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, மத்தேயு 2வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால், मत्ती लिखित सुसमाचार की पुस्तक की 2 अध्याय के 2 वचन को पढ़िए. யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள். சாஸ்திரிகள் போய் ज्योतिषों ने அரண்மனையில் போய் விசாரிக்கிறார்கள். जाकर महल में पूछने लगे, யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है, அவரை கண்டு பணிந்து கொள்ள வந்தோம். उसे हम प्रणाम करने आए हैं. அந்த யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே என்று சாஸ்திரிகள் அரண்மனையை தேடி போகிறார்கள். यहूदियों का राजा कहाँ जन्म हुआ बोलकर ज्योतिष लोग ढूंढ कर गए. லூக்கா 2வது அதிகாரம் लूका 2 अध्याय 15வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 15 वचन को पढ़ती हूँ. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, उसमें लिखा गया है, தேவ தூதர்கள் அவர்களை விட்டு போன பிறகு स्वर्गदूत उनके पास से चले जाने के बाद மேய்ப்பர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, गडरियों ने आपस में कहा, நான் பெத்லகேம் ஊருக்கு போய் आओ हम बेथलेहेम जाकर நடந்ததாக கர்த்தரால் அறிவிக்கப்பட்ட காரியத்தை பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று ये சொல்கிறார்கள். बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है उसे देखेंगे. சந்தோஷம் அடைந்த மேய்ப்பர்கள் जो चरवाहे आनंदित हुए, தேவ தூதரால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை நடந்திருக்குமா என்று தேடி பெத்லகேமுக்கு போகிறார்கள். क्या स्वर्गदूत ने बताया हुआ संदेश हुआ या नहीं इसे देखने के लिए बेथलेहेम को गए. நட்சத்திரத்தை கண்டு சந்தோஷம் அடைந்த சாஸ்திரிகள் तारों को देखकर आनंदित हुए ज्योतिषे, குழந்தையாய் பிறந்திருக்கும் ராஜா எங்கே என்று சொல்லி அரண்மனையில் போய் விசாரிக்கிறார்கள். कहाँ बालक के रूप में जन्म हुआ राजा किस महल में जन्म हुआ इसे देखने को गए. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம நல்ல ஆகாரம் சாப்பிடுறதுனால வஸ்திரம் உடுப்பதுனால அல்ல சந்தோஷம். परमेश्वर के लोग अच्छा भोजन खाने से अच्छा वस्त्र पहनने से आनंद नहीं मिलती है, நாம் கர்த்தரை அறிய வேண்டும். लेकिन परमेश्वर को अधिक जानना है. இயேசு பிறந்திருக்கிறார். यीशु जन्म हुआ है. உலகம் முழுவதும் உள்ள ஜனத்துக்கு சந்தோஷம். सारे विश्व के लोगों को आनंद है. உலகம் முழுவதும் இருக்கிற ஜனங்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். सारे संसार के लोग आनंद मना रहे हैं. ஒவ்வொருடைய சந்தோஷம் ஒவ்வொரு விதத்துல இருக்கிறது. हर एक का आनंद अलग अलग रीति से சில है. புது வஸ்திரங்களை தரித்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள். कुछ लोग नया वस्त्र पहनकर आनंद मनाते சில हैं. வீடுகளுக்கு கலர் அடித்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள். कुछ लोग अपने घर में व्हाइट वॉश करने से आनंद मनाते हैं. ஒவ்வொரு
खा पी कर घर में पड़े हैं, அவர்களுக்கு எது சந்தோஷமாய் தோன்றுகிறதோ அதை செய்கிறார்கள். उनके लिए जो लगता है कि आनंद की बात है उसे करते हैं। ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு. लेकिन क्रिसमस के दिन कुछ न कुछ आनंद है, ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்கு சந்தோஷம் என்ன? परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए क्या आनंद है? இயேசு பிறந்தார் என்ற நற்செய்தி கேட்டு சந்தோஷப்படுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகள், यीशु मसीह का जन्म हुआ ये संदेश सुने हुए परमेश्वर के लोगों, இயேசு யார் என்ப அறிந்து கொள்ள வேண்டும். यीशु कौन है इसका जानकारी होना अवश्य है। இயேசுவை அறிந்து கொள்வதற்காக இயேசுவை பார்ப்பதற்காக சாஸ்திரிகள் அரண்மனைக்கு போனது போல यीशु की बातों को जांचने के लिए, यीशु को देखने के लिए जैसे ज्योतिषी महल में गए, இயேசு யார் எங்கே பிறந்திருக்கிறார் என்பதை அறிவதற்கு மேய்ப்பர்கள் பெத்லகேமுக்கு போனது போல जैसे यीशु कौन है, यीशु कहाँ जन्म हुआ, इसे देखने के लिए गडरी लोग बेथलेहम को गए। தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இயேசு யார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு यीशु कौन है इसे जानने के लिए ஒவ்வொரு நாள் அதிகமாக நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். प्रतिदिन हमें बाइबल में खोजना है, ஒவ்வொரு நாள் அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும். प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करना है। வேதத்தை வாசிக்கும் போது கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார். बाइबल को पढ़ते समय परमेश्वर आपसे बात करेगा। ஜெபிக்கும் போது நாம் கர்த்தரோடு பேசுகிறோம். प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर से बातें करते நாம் हैं। அதிகமாக ஜெபிக்க हम अधिक सा प्रार्थना करते நாம் करते அதிகமாக வேதம் வாசிக்க हम अधिक सा बाइबल को पढ़ते पढ़ते பரலோகத்தின் தேவன் நம்மோடு கூட சொப்பனத்தின் மூலமா பேசுவார். स्वर्ग के परमेश्वर हमारे साथ सपने के द्वारा बात करेगा, தரிசனத்தின் மூலமாக பேசுவார். दर्शन के द्वारा बातें करेगा, வேத வசனத்தின் மூலமா பேசுவார். परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेगा, பிரசங்கத்தின் மூலமா பேசுவார். संदेश के द्वारा बातें करेगा, தீர்க்கதரிசனத்தின் மூலமா பேசுவார். भविष्यवाणी के द्वारा बातें करेगा, நம்முடைய உள்ளான மனசாட்சியில உணர்த்துதல் மூலமா பேசுவார். हमारे विवेक में होने वाली चुभने के द्वारा बात करेगा। எந்தெந்த விதத்துல பேசினால் யாருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்த முடியுமோ किस किस रीति से बात करने से मैं किसके लिए प्रकट हूँ, ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இருதயத்தையும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தர் हर एक मन को जांचने वाला परमेश्वर அவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றாற் போல கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார். हर एक के मन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। இயேசு பிறந்தது எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். यीशु का जन्म हुआ ये सबके लिए आनंद की बात है। இயேசு யார் என்கிற அறிவை அடைந்து கொள்கிறவர்களுக்கு உண்டாகிற சந்தோஷம் அதை விட பெரிய சந்தோஷம். लेकिन यीशु कौन है इसे अधिक से जिन्होंने जान लिया है उनके लिए बहुत ही अधिक आनंद है। இயேசு எப்படிப்பட்டவர்? यीशु किस प्रकार है, சகையை தேடி போகிறார். जक्कई ढूंढ कर गया। இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ? यीशु कैसा होगा, நான் அவரை பார்க்க வேண்டும். मुझे उसको देखना है। அவர் பெரிய பணக்காரன். बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, நிறைய சொத்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறார். बड़ा धन संपत्ति जमा कर रखा है, ஆயக்காரனுக்கு தலைவன். बड़े वो चुंगी लेने वालों का सरदार, அவனுக்கு ஒரு ஆசை. लेकिन उसके मन में एक इच्छा, இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ? यीशु कैसा होगा, அவரை நாம் பார்க்க मुझे வேண்டும். उसे देखना है। இயேசுவை அறிய வேண்டும் என்கிற ஆசை இருந்தது. यीशु को जानने के प्रति एक विचार था। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நீங்கள் இயேசுவை அறியணும். आप लोग भी आज के दिन यीशु को जान लेना है। இயேசுவை அறிய வேண்டிய பிரகாரம் நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் यीशु को जिस प्रकार समझना है उस प्रकार समझ लोगे, அதன் மூலம் கிடைக்கிற சந்தோஷம் பெரியது. उसके द्वारा जो आनंद मिलेगा वो अधिक बड़े அந்த आनंद है। சந்தோஷம் நிலையானது, நிரந்தரமானது. और वही आनंद जो है स्थायी है और वही निरंतर है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। மாத்திரமல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகள் केवल वो नहीं, परमेश्वर के लोगों, மத்தேயு 2 அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது मत्ती 2 अध्याय 11 वचन में அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, उसमें लिखा गया है, அந்த சாஸ்திரிகள் வீட்டுக்குள்ள பிரவேசித்து वे ज्योतिषियों घर में पहुंचकर பிள்ளையின் தாயாகி மரியாளையை கண்டு उस बालक और उसकी माता मरियम को साथ देखा, சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அதை பணிந்து கொண்டு मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। பிள்ளையை கண்டார்கள். बच्चों को देखा, சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து வணங்குகிறார்கள். मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து தொழுது கொள்கிறார்கள். मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। அதை மேய்ப்பர்களை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். और फिर चरवाओं के बारे में पढ़ते हैं, அவர்கள் மரியாளையும் யோசேப்பையும் முன்னணியிலே கிடத்திருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள். उन्होंने माता मरियम को और परमेश्वर को चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ देखा। அவர்கள் தாங்கள் கேட்ட வார்த்தைப்படியே கண்டு उन्होंने जो सुना उसे देखकर எல்லாவற்றுக்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி துதித்தார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. सब बातों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा किया बोलकर लिखा गया है। இயேசுவை கண்டு சாஸ்திரிகள் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து பணிந்து கொண்டார்கள். ज्योतिषियों ने यीशु को देखकर मुंह के बल करके उसे प्रणाम किया। இயேசுவை கண்டு மேய்ப்பர்கள் அவரை மகிமைப்படுத்தினார்கள். लेकिन यीशु को देखे हुए घड़रियों ने उसकी स्तुति करते हुए महिमा किया। அவர் தேவதூதனால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அப்படியே கண்டபோது स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया संदेश को जब उन्होंने वास्तव में देखा, தேவனை மகிமைப்படுத்தி
பிரசித்தப்படுத்தினார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि परमेश्वर के नाम को स्तुति करते हुए उसकी महिमा किए। கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லும்போது உண்மையான சந்தோஷம் என்ன? क्रिसमस का सच्चा आनंद क्या है? இவர்கள் முதலாவது கர்த்தரை அறிய விரும்பினார்கள். सबसे पहले उन्होंने यीशु के बारे में जानना चाहा। இயேசுவை கண்டபோது जब उन्होंने यीशु को देखा, சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து பணிந்து கொள்கிறார்கள். मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். परमेश्वर की महिमा किया। இது எதை காண்பிக்கிறது? किसे सूचित करता है? அவர்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள். वे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, பணிந்து கொண்டார்கள், प्रणाम किया, தொழுது கொண்டார்கள். दंडवत किया, பணிந்து கொண்டார்கள், தொழுது கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் प्रणाम किया, उपासना किया। इसका मतलब அவர்கள் கர்த்தரை वे ஆராதிக்கிறார்கள். लोग परमेश्वर की आराधना किए। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை ஆராதிப்பது என்பது எல்லாராலும் முடியாது. परमेश्वर का आराधना करना सबसे नहीं होगा। ஒவ்வொருவர் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள். हर कोई परमेश्वर की आराधना करते हैं। அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கடந்து போகும்போது தேவனுடைய ஆலயத்தை தொட்டு சிலுவை போட்டு போறார்கள். और कुछ लोग हैं भवन के और पार करते समय ऐसे जाकर सिर्फ छू कर जाते हैं। அவர்களை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஜாஸ்தி அவர்கள் உட்கார வைக்க முடியாது. उनको आधा घंटे से अधिक बिठा नहीं पाएंगे। இயேசு யார் எப்படிப்பட்டவர் என்ற அறிவு எவர்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறதோ, जिसके अंदर ये जानकारी होती है कि यीशु कौन है, இயேசு நல்லவர் என்பதை எவர்கள் ருசி பார்த்திருக்கிறார்களோ, जिन्होंने चटकर देखा है कि यीशु भला है, அவர்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள். वे परमेश्वर की आराधना करते இந்த हैं। நல்ல நாளிலே इस शुभ दिन में தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் கர்த்தர் யார் என்ற அறிவு உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க आपके வேண்டும். हर एक के अंदर जानकारी होना चाहिए कि यीशु कौन है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை அறிய வேண்டும். परमेश्वर को और अधिक जानना है। கர்த்தரை அறிய வேண்டுமானால் நாம் சில தியாகங்களை செய்துதான் ஆகணும். यदि परमेश्वर को जानना है तो हमें भी कुछ त्याग करना है। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस कहता है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அறியும் அறிவிற்காக हम परमेश्वर यीशु मसीह को जो जानकारी है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக परमेश्वर की जानकारी की प्रसिद्ध के लिए லாபமாய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பையுமாய் கருதுகிறேன். जो भी मुझे लाभ लगता है सबको मैंने कूड़ा कचरा माना है। கர்த்தரை அறிய வேண்டுமானால் சில காரியங்களை தியாகம் பண்ணணும். यदि परमेश्वर को जानना है तो कुछ बातों को त्याग करना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் கர்த்தருக்காய் சில தியாகங்களையும் பிரதிஷ்டைகளையும் பண்ணும்போது आप लोग जब परमेश्वर के लिए कुछ त्याग और कुछ प्रतिष्ठा करोगे, கர்த்தர் தன்னை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். परमेश्वर अपने आप को आपके लिए प्रकट करेगा। நீங்கள் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள முடியும். आप लोग परमेश्वर यहोवा को जान लोगे। ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் जो परमेश्वर को जान लिए हैं वो परमेश्वर के लोग, நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். आप लोग परमेश्वर की आराधना करना है। ஆண்டவரை அறிகிற அறிவினால் உண்டாகிற சந்தோஷம், परमेश्वर की जानकारी से मिलने वाली आनंद। கர்த்தரை அறிந்த பிறகு தூதர் இந்த மேய்ப்பர்களும் சாஸ்திரிகளும் இயேசுவை தொழுது கொண்டார்கள். यीशु को देखने के बाद वे ज्योतिष और चरवाहों ने उसे प्रणाम किया। கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்களாய் இருக்கணும். आप लोग परमेश्वर की प्रणाम करने वाले बनना है। கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर की आराधना करने वाले बनना है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बनना है। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, அந்தி சந்தி மத்தியான வேளைகளில் நான் தியானம் பண்ணி முறையிடுகிறேன். सुबह दोपहर शाम रात को मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। ஒரு நாளில் 7 தடவை உம்மை துதிக்கிறேன். दिन में 7 बार मैं आपकी उपासना करता हूँ। என் நாவு நாள் முழுவதும் உம்முடைய துதியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும். मेरी जुबान से दिन भर परमेश्वर की स्तुति निकलती है। தாவீது ஒரு பெரிய ஆராதனை வீரர். दाऊद एक बड़ा परमेश्वर का आराधना का वीर था। அதனால தான் அந்தி சந்தி மத்தியான வேளைகளில் தியானம் பண்ணி முறையிடுகிறார். इसलिए रात शाम सुबह शाम दोपहर को परमेश्वर की उपासना करता ஒரு था। நாளைக்கு 3 தடவை 7 தடவை கர்த்தரை துதிக்கிறார். दिन में 7 बार परमेश्वर को स्तुति करता था। நாள் முழுவதும் கர்த்தரை துதிக்கிற துதி தாவீதுடைய நாவில் இருக்கிறது. दिन भर परमेश्वर की स्तुति दाऊद की जुबान में रहता था। தாவீது ஒரு ஆராதனை வீரர். दाऊद एक आराधना वीर। சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள் இடைவிடாமல் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்கள். शद्रक मेशक अबेदनेगो भी निरंतर सदा परमेश्वर की आराधना करते थे। தானியேல் கர்த்தரை இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற மனுஷன். दानियल भी परमेश्वर को निरंतर आराधना करता था। கர்த்தர் யார் என்பதை ருசி பார்த்தவர்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள். जो लोग परमेश्वर को चटकर देखे हैं वे प्रभु की आराधना करते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிப்பீர்களானால் यदि आप लोग परमेश्वर की आराधना करोगे, குப்பையில இருந்த காட்டுல இருந்த ஆண்டியா இருந்த தாவீதை जो कूड़े कचरे के समान जो जंगल में भटकता था, जो गरीब था, उस दाऊद को கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து அரண்மனையில சிங்காசனத்துல கொண்டு வைத்தார். परमेश्वर ने आशीष करके उसे महल में सिंहासन पर बिठाया। கர்த்தரை ஆராதித்த சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவுடைய வாழ்க்கையிலே प्रभु की आराधना किए हुए शद्रक
अबेदनेगो के जीवन में பெரிய அக்கினி சூளை வந்தது. बहुत बड़ा अग्नि का भट्टा आया। அக்கினிக்குள்ள தூக்கி போட்டார் ராஜா. जो अग्नि के भट्टे में फेंक दिया गया, அந்த அக்கினி சூளையின் நடுவிலே उस आग के भट्टे में भी கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर அக்கினி அவரை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு பாதுகாத்தார். आग की झुर्री तक उन पर न गिरते हुए उनकी रक्षा किया। வெகு நாளாய் பட்டினியாய் கிடந்த சிங்கத்தின் குகையிலே தூக்கி தானியேலை போட்டார்கள். कई दिनों से भूखा रखा हुआ सिंह की गुफा में दानियेल को फेंक दिया गया। சிங்கம் தானியேலை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி சிங்கத்தின் வாயை கட்டி போட்டார். लेकिन दानियेल पर कोई हानि न पहुंचाते हुए सब परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा सिंह के मुंह को बांध दिया। தேவனுடைய பிள்ளை நீ கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவனாய் இருப்பீர்களானால், यदि आप लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले रहोगे, நீங்கள் கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்களாய் இருப்பீர்களானால், यदि आप परमेश्वर को प्रणाम करने वाले बनोगे, கர்த்தர் உங்களை அரசனாய் உயர்த்துவார். परमेश्वर आपको एक राजा के रूप में ऊंचा करेगा। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ப்ரமோஷனை தருவார். परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी और प्रगति देगा। உங்கள் வாழ்க்கையில் உத்தியோகத்தில் உயர்வு தருவார். आपकी नौकरी में परमेश्वर एक प्रमोशन देगा। உங்கள் வாழ்க்கை விருத்தி அடையும். आपका जीवन बढ़ते जाएगी। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை கர்த்தர் சோதனை காலத்துக்கு விலக்கி தப்புவிப்பார். परमेश्वर के लोगों को एक परीक्षा से बचाएगा। சத்துருக்களுடைய வாய்க்கு உங்களை விலக்கி பாதுகாப்பார். शत्रुओं के मुंह से आपको बचाएगा। நம்மை சத்துருக்களுடைய பற்களுக்கு இரையாக ஒப்புக்கூடாது என்று கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்கிறார். हमें शत्रुओं की दांतों के तले पिसने न दिया, उस परमेश्वर का धन्य हो। தேவனை துதிக்கிற ஆராதிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையை கர்த்தர் ஒரு நாள் சத்துருக்களின் பற்களுக்கு இரையாக விட மாட்டார். परमेश्वर की स्तुति करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वालों को शत्रुओं की दांतों के तले कभी पिसने नहीं देगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை நம்ம ஆராதிக்கிறவா இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बनना है। மாத்திரமல்ல, நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கும் போது केवल वो नहीं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। அந்த மத்தேயு 2 அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் मत्ती 2 अध्याय 11 वचन में लिखा गया है, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, उसमें लिखा है, மத்தேயு பிள்ளையின் தாயை கண்டு சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து பணிந்தார்கள். वे माता मरियम को और बालक को देखकर मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। பணிந்து கொண்டு प्रणाम करके தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து अपना अपना तैला खोलकर பொன்னையும் தூபவர்க்கத்தையும் வெள்ளை போளத்தையும் காணிக்கையாக வைத்தார்கள். सोना, लबो, लोहान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। அவர்கள் காணிக்கை கொடுக்கிறார்கள். वे वहां पर भेंट चढ़ाते हैं। பொன்னையும் வெள்ளை போளத்தையும் கந்தவர்க்கத்தையும் காணிக்கையாக வைக்கிறார்கள். उन्होंने सोना, लोहान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। பொக்கிஷத்தை திறக்கிறார்கள். वहां पर एक खजाना खोलते हैं। கர்த்தர் யார் என்கிற அறிவு முதலாவது அடைய வேண்டும். उनके अंदर सबसे पहले ये जानकारी होना है कि यीशु कौन है। யார் என்கிற அறிவை பெற்றவர்கள் நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். जिन्होंने ये जान लिया कि यीशु कौन है, वो परमेश्वर की आराधना करना है। கர்த்தர் யார் என்று அறிந்தவர்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்கள் கர்த்தருக்கு கொடுக்காமல் இருக்க மாட்டார்கள். जिन्होंने परमेश्वर की आराधना करते हैं, यीशु को जान लिया है, वो प्रभु को दिए बिना नहीं रहेंगे। உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் மூலமாய் கிடைக்கிற சந்தோஷம் सच्चा क्रिसमस का आनंद वही है, கர்த்தருக்கு கொடுப்பதினால் உண்டாகிறது. परमेश्वर को देने से मिलता है। சாஸ்திரிகள் இயேசுவை பார்த்தார்கள். ज्योतिषियों ने यीशु को देखा, சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து வணங்கினார்கள். उस बालक को देखकर मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து தொழுது கொண்டார்கள். मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। தங்கள் பொக்கிஷத்தை திறந்தார்கள். अपना खजाना निकाला, பொன்னையும் கந்தவர்க்கங்களையும் வெள்ளை போளத்தை காணிக்கையாக வைத்தார்கள். सोना, लोहान और गंधरस को भेंट चढ़ाया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் கொடுக்கிற காணிக்கை கர்த்தருக்குரியது. परमेश्वर के लिए हम जो भी दान देते हैं वो परमेश्वर के लिए देते हैं। காணிக்கை என்பது கர்த்தருக்குரியது. भेंट जो होता है वो परमेश्वर का होता है। கர்த்தருக்குரியதை கர்த்தருக்கு கொடுக்காவிட்டாலும் கர்த்தரை வஞ்சிக்கிறவனாய் இருக்கிறார். जो दान परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को न देने से उसे हम फंसाते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் காணிக்கை என்பது பல விதங்களில் இருக்கிறது. दान कई रूप का होता है। நிலத்தின் கனியை காணிக்கையாக கொடுத்தான் ஆபேல். जमीन के காயின். जमीन के फल को दान के रूप में दिया कैन ने। மந்தையின் கனியை காணிக்கையாக கொடுத்தான் ஆபேல். हाबिल ने अपने पेड़ के चरवाहों में से दिया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நீங்கள் சந்தோஷமாய் கொடுக்க வேண்டும். आप लोग अपने दिल की गहराई से आनंदित होकर देना है। இன்னைக்கு காணிக்கை கொடுப்பது என்பது अनेகருக்கு கஷ்டமாய் இருக்கிறது. आज के दिन दान देना बहुत लोगों के लिए दुख की बात है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் காணிக்கை கொடுப்பது நாம் கர்த்தர் நமக்கு தந்த ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். दान देना ये भी हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बड़ा आशीर्वाद है। வானத்தை பூமியை உண்டாக்கிய சர்வாதிகாரம் படைத்த தேவாதி தேவன். आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ हमारा सर्वाधिकार पाया हुआ परमेश्वर। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, நான் பசியாய் இருந்தால் உனக்கு சொல்லு. यदि मैं भूखा रहूंगा लेकिन तुझे कहूंगा नहीं। உன் வீட்டிலிருந்து காளைகளை எருதுகளை நான் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. मैं तेरे
पेड़ों से कोई भेड़ बकरी या कुछ नहीं लूंगा। அவருக்கு யாரும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. इसके लिए कोई देने की जरूरत तो नहीं है। ஆகாயத்து பட்சிகளுக்கு கர்த்தர் போஷிக்கிறார். आकाश के पक्षियों को परमेश्वर खिलाता है। உலகம் முழுவதும் கர்த்தர் போஷிக்கிறார். संसार भर के लोगों को खिलाता है। ஆனால் நாம் கர்த்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கை, लेकिन हम जो परमेश्वर के लिए देते हैं, இதயத்தில் ஒரு ஆழத்தில் ஒரு உணர்வு உண்டாக வேண்டும். अपने दिल की गहराई में एक विवेकता होनी है। பரலோகத்தின் தேவனுக்கு நாம் காணிக்கை கொடுக்கிறேன். मैं स्वर्ग के परमेश्वर को दान दे रहा हूँ। வானத்தை பூமி உண்டாக்கின பரலோகத்தின் தேவனுக்கு, आकाश और पृथ्वी को रचाया हुआ स्वर्ग के परमेश्वर के இயேசு பாலகனை கண்ட சாஸ்திரிகள், जिन्होंने यीशु को देखा हुआ ज्योतिषों ने தங்கள் பொக்கிஷத்தை திறந்து அவருக்கு காணிக்கை வைத்தார்கள். अपनी खजाना निकाल कर उसे भेंट चढ़ाया, விலையேறப்பட்டதை வைத்தார்கள். बहुमूल्य चीजों को दिया। தேவனுடைய பிள்ளைகளின் நிலத்தின் காணியை கர்த்தருக்கு காணிக்கையை செலுத்துங்கள். जमीन के फलों को परमेश्वर के लिए दान के रूप में दीजिए। மந்தையின் முதற் பலனை கர்த்தருக்கு காணிக்கையை செலுத்துங்கள். भेड़शाला के प्रथम फल को परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाइए। வியாபாரிகள் உங்கள் வியாபாரத்தில் உண்டான வருமானத்திலே முதற் பலனை காணிக்கை செலுத்துங்கள். व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं, अपने पहला भाग जो है पहलौठा उसे परमेश्वर को दीजिए। எதுவாய் இருந்தாலும் கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுப்பது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம். जिससे भी होगा उसमें परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान दोगे तो वो आपके लिए आशीर्वाद है। பொக்கிஷத்தை திறக்கிறார்கள். खजाना खोले। இன்னைக்கு अनेक காணிக்கை கொடுப்பார்கள், பொக்கிஷத்தை திறக்க மாட்டார்கள். आज कई लोग दान देते हैं लेकिन खजाना खोलते नहीं। பேங்க்ல போட்டு வச்சாலும் கையை வைக்க மாட்டாங்க. बैंक में डाल देंगे एक बार तो उसे हाथ नहीं அதுல लगाएंगे। கை வச்சா குறைஞ்சிரும். यदि हाथ लगा देंगे तो कम हो जाएगा। அதனால அது கையை வைக்க கூடாது. इसलिए उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। கையில இருக்கிறது உருட்டி பரட்டி எடுப்பார்கள். कैसे भी हाथ में जो है उसी को निकालते रहेंगे। திரும்புவீர்களாக. यदि आप जानबूझकर करते रहेंगे तो मन फिराइए। கர்த்தருக்காக காணிக்கை போட வருகிறார்கள். परमेश्वर के लिए दान देने के लिए आते हैं। பாடல் பாடும்போது காணிக்கை போடுகிறார்கள். गीत गाते समय दान देते हैं। ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு அநேக காணிக்கை பெட்டி திறந்து பார்த்தா, लेकिन जब दान पेटी खोलकर देखते हैं, முக்காவாசி எப்படியோ 10-15 நோட்டு செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டுன நோட்டாகும். उसमें से जो सेलो टेप जो लगाया हुआ नोट, ஓட்ட விழுந்தது, எரிஞ்சது, कुछ जला हुआ नोट, फटा हुआ नोट, அதெல்லாம் தூக்கி உள்ள கொண்டு போடுறாங்க. ये सब अंदर लाके डालते हैं। கள்ள நோட்டெல்லாம் உள்ள வருது. जो भी झूठा नोट भी गिरा रहता है। யார்ட்ட கொண்டு கொடுத்தாலும் பேப்பரை பிடிச்சு பார்த்து கள்ள நோட்டுன்னு சொல்லி தராங்க. तुरंत बता देते हैं कि ये नकली है। இதுவும் காணாதுன்னு சொல்லி इतना ही नहीं, அந்த சோடா பாட்டிலுக்குள்ள மூடி இருக்கு பாத்தீங்களா, जो सोडा डब्बा का जो ढक्कन होता है, அந்த மூடியை சப்பி அடிச்சு उस डब्बा के उस ढक्कन को चपटा करके அதை கொண்டு உள்ள கொண்டு போடுறாங்க. उसे भी अंदर डाला है। இதெல்லாம் காணிக்கை பெட்டிக்குள்ள வருது. ये सब दान पेटी में मिल रहा है। சில காணிக்கை பெட்டிகள்ல நல்ல மோதிரம், கம்மல், தங்கம் எல்லாம் உள்ள போகுது. कुछ दान पेटी में देखते हैं कि सोना चांदी सब आकर गिरता है। இந்த இதெல்லாம் அடிச்சிருங்க ரெக்கார்டிங்ல என்ன. ஆமா, நம்ம காணிக்கை பெட்டி திறந்து பார்த்தா हमारा दान पेटी में இது உள்ள சோடா பாட்டில் மூடி, उसमें सोडा बोतल का ढक्कन, இந்த டோக்கன் எடுத்துருப்பாங்க பத்தியெல்லாம், அந்த டோக்கன் இது அட்டை, कभी किधर से टोकन लिया होगा उसका फुट्टा, செல்லோ டேப் போட்ட நோட்டு, टेप में से चिपकाया हुआ नोट, அந்த கொசு பத்தியானால ஓட்ட போட்ட நோட்டு, जो भी जिसमें फटा हुआ नोट, இதெல்லாம் உள்ள வருது. ये सब अंदर डाला रहता है। அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கிற காணிக்கை மதிப்பு தெரியல. क्योंकि वो जानते नहीं है कि हमारा दान का मूल्य क्या है। எல்லாரும் லைன்ல போறாங்க, நம்ம போவாம இருந்தா என்ன நினைப்பார்களோ. सब लोग लाइन में जा रहे हैं, यदि मैं नहीं जाऊं तो कोई कुछ सोचेगा। அதனால எல்லாரும் வர்றாங்கன்னு சொல்லி லைன்ல வந்து அவங்களும் ஏதோ ஒண்ணு போட்டு போறாங்க. इसलिए सब लोग आ रहे हैं बोलकर वो लोग भी कुछ कुछ आके डाल देते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் யார் என்ற அறிவு அறிந்தவர்கள் நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கணும். जिसके अंदर ये जानकारी है कि परमेश्वर कौन है, वो सबसे पहले प्रभु की आराधना करे। கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவது பெருசல்ல. क्रिसमस मनाना बड़ी बात नहीं है। கிறிஸ்து யார் என்கிற அறிவு உங்களுக்கு உண்டாக வேண்டும். आपके अंदर ये जानकारी होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है। கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவது பெருசல்ல. क्रिसमस मनाना बड़ी बात नहीं है। கர்த்தரை ஆராதிக்கிற ஆராதனையின் மூலமாக உண்டாகிற சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर को आराधना करने के द्वारा जो आनंद मिलता है उसे आप हर कोई पा लेना है। கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவது பெருசல்ல. क्रिसमस मनाना बड़ी बात नहीं है। கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறதுனால உண்டாகிற சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर को देने से जो आनंद मिलता है उसे भी आप लोग पा लेना है। பொக்கிஷத்தை திறந்து கொடுத்தார்கள். खजाना खोल कर दिए। தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के लोग, காணிக்கை என்பது கர்த்தருக்குரியது, பரிசுத்தமானது. और ये दान जो होता है वो परमेश्वर का होता है, वो पवित्र होता है। ஆனா வேதத்துல வாசிக்கிறோம், लेकिन पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग, அவர்கள் பொக்கிஷத்தை திறந்து வைத்தார்கள். वे लोग खजाना खोल कर रखे। தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்கள்
வாழ்க்கையில விருத்தி அடைகிறார்கள். जो कोई मन पूर्वक देते हैं वो अपने जीवन में प्रगति पाते रहते हैं, பிசினித்தனம் பண்ணுகிறவர்கள் அருமை அடைவார்கள். लेकिन जो कंजूसगिरी करते हैं वो और भी कंगाल बनते जाते हैं। வேதத்தில் எழுதப்பட்ட வசனம். ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन है, தரித்திரருக்கு கொடுக்கிறவன் ஒரு நாள் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டான். जो कंगाल को देता है वो कभी गरीब न बनेगा, தரித்திரருக்கு கொடுப்பவனுக்கு ஒரு நாள் குறைவு வராது. और जो कंगाल के लिए देता है उसको कभी कोई कमी न होगी। ஏழைகளுக்கு தன் கண்களை அடைத்துக் கொள்கிறவனுக்கு अनेक சாபங்கள் வரும். जो गरीबों को देकर भी अपनी आंखें बंद कर लेता है उसे कई श्राप मिलेगा। அதனால ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறார். इसलिए जो गरीबों को दान देता है वो परमेश्वर को उधारी देता है। கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறவர்கள் மனமகிழ்ச்சியாய் கொடுக்கணும். परमेश्वर के लिए जो भी देंगे आप मनपूर्वक देना है, சந்தோஷமாய் கொடுக்கணும். आनंदित होकर देना है। நீங்கள் உற்சாகமாய் கொடுத்தால் கர்த்தரில் பிரியமாய் இருப்பார். यदि आप उत्साह मन से दोगे तो परमेश्वर उसमें प्रिय होगा। காணிக்கை பெட்டிக்கு எதிராக கர்த்தர் உட்கார்ந்திருந்தார். दान पेटी के सामने परमेश्वर बैठा हुआ था। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, இயேசு கிறிஸ்து காணிக்கை பெட்டிக்கு எதிராக உட்கார்ந்திருந்தார். यीशु मसीह दान पेटी के सामने बैठा हुआ था। அங்கே வாசிக்கிறோம், वहां पर हम पढ़ते हैं, இயேசு கிறிஸ்து கண்ணேறிட்டு பார்த்தார். यीशु मसीह अपने आंखें उठाकर देखा, கண்ணேறிட்டு பார்த்தார். आंखें उठाकर देखा। லூக்கா 21 அதிகாரத்திலையும் लूका 21वां अध्याय में, மத்தேயுல நாம் வாசிக்க முடியும். मत्ती में भी हम पढ़ते हैं, இயேசு தேவாலயத்துக்குள்ள பிரவேசித்து காணிக்கை பெட்டிக்கு எதிராக உட்கார்ந்திருந்தார். यीशु मंदिर में प्रवेश करके दान पेटी के सामने बैठा हुआ था। அவர்கள் காணிக்கை போடும்போது கர்த்தர் கண்ணேறிட்டு பார்த்தார். वे लोग जब दान डाल रहे थे तो अपनी आंखें उठाकर देखा। ஆராதனையிலே ஒரு பகுதி காணிக்கை பகுதி. आराधना में एक हिस्सा है दान। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் காணிக்கை கொடுப்பதை கர்த்தர் கண்ணேறிட்டு பார்க்கிறார். परमेश्वर के लोग आप जो भी दान डालते हैं उसे परमेश्वर अपनी आंखें उठाकर देखता है। நீங்கள் பொக்கிஷத்திலிருந்து திறந்து போடுகிறீர்களா, எதை போடுகிறீர்கள் என்பதை கர்த்தர் பார்க்கிறார். क्या आप खजाना खोलकर दे रहे हो या किसमें से दे रहे हो उसे परमेश्वर देखता है। ஐஸ்வர்யவான்கள் எல்லாம் கொண்டு போட்டார்கள். सब धनी लोगों ने दान दिया, ஒரு ஏழை விதவை வந்து போட்டார். लेकिन उसमें एक गरीब विधवा ने दान दी, ஒரு 2 காசு கொண்டு போட்டார். 2 दमड़ी लाकर दी। அந்த 2 காசை கர்த்தர் மேன்மையாக பேசினார். उस 2 दमड़ी के बारे में परमेश्वर ने बड़ा प्रसिद्ध किया। இன்னைக்கு अनेகர் நினைக்கிறார்கள், कुछ लोग यही सोचते हैं, அந்த ஏழை விதவை கொடுத்த 2 காசை தான் இயேசு பெருமையா பேசினார். परमेश्वर ने तो उस गरीब विधवा ने दिया हुआ 2 दमड़ी के बारे में तो विशेष बताया है, அதை பார்க்கிற மேன்மையா நாங்கள் கொடுக்கிறோமே. इससे भी बढ़कर हम देते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இயேசு கண்ணேறிட்டு பார்த்தார். इसलिए परमेश्वर ने अपनी आंखें उठाकर देखा, அவர்கள் எப்படி கொடுக்கிறார்கள், वो कैसे दे रहे हैं, எந்த சூழலில் இருந்து கொடுக்கிறார்கள் என்பதை கர்த்தர் பார்க்கிறார். किस परिस्थिति में से दे रहे हैं इसे परमेश्वर ने देखा। ஐஸ்வர்யவான்கள் தங்களுக்கென்று சேர்த்து வைத்திருந்ததிலிருந்து கொடுக்கிறார்கள். धनी लोग जो अपने लिए जमा कर रखे थे उनमें से उठाकर दिया, இந்த ஏழை விதவை தனக்கென்று தன் ஜீவனத்துக்கென்று வைத்திருந்ததை கொடுத்து விட்டார். लेकिन ये गरीब विधवा अपनी सारी जीविका के लिए जो रखी थी सब डाल दी। அதை தவிர வேற ஒன்றுமில்லை அவளுக்கு. इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட நெருக்கமான நிலைமையில நாம் இருப்போமேனால் நாம் எப்படி இருப்போம்? यदि ऐसी परिस्थिति में हम रहेंगे तो हम क्या करेंगे? சாஸ்திரிகள் தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து அவருக்கு பொன்னையும் கந்தவர்க்கங்களையும் தூபவர்க்கங்களையும் கொடுத்தார்கள். ज्योतिषों ने अपनी खजाना खोलकर सोना, लबोन और गंधरस दिए। உண்மையான கிறிஸ்துமஸின் சந்தோஷம் கர்த்தருக்கு கொடுப்பதிலே உண்டாகிறது. सच्चा क्रिसमस परमेश्वर को देने में मिलता है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के लोग, ஆண்டவர் மோசேயிடத்தில் பேசுகிறார். परमेश्वर ने मूसा से कहा, நீங்கள் வீட்ல போய் வாசியுங்கள். तुम अपने घर में जाकर पढ़िए। மோசேயிடத்தில் பேசி, मूसा से कहा, நீ ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்ட வேண்டும். तुम्हें एक तंबू बनाना है, அது கர்த்தருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை கட்ட வேண்டும். परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाना है। அதற்கு நீ ஜனங்களிடத்தில் சொல்லு. उसे तुम अपने लोगों को बता। நீங்க யாத்திராகமம் 35வது அதிகாரம் 36வது அதிகாரத்தை நீங்கள் வீட்ல போய் வாசியுங்கள். आप लोग निर्गमन की 35वां अध्याय 36वां अध्याय घर जाकर पढ़िए। கிட்டத்தட்ட 16 விதமான பொருட்களை ஜனங்களை கொண்டு வர சொல்லுகிறார். लगभग 16 आइटम लोगों से ले आने को कहा, ஏன்னா எல்லாராலையும் எல்லா பொருளும் கொடுக்க முடியாது. क्योंकि सब कोई सब वस्तु नहीं ला सकते அவங்க हैं। திறமைக்கு தகுந்ததை கொண்டு வர முடியும். अपनी अपनी जैसी लायकत है वैसी दे सकते हैं। கிட்டத்தட்ட 16 விதமான பொருட்களை காணிக்கையாக கொண்டு வர சொல்லி लगभग 16 चीजों को दान के रूप में ले आने को बोल। அதை கொண்டு கர்த்தருக்கு வாசஸ்தலம் கட்ட வேண்டும். उसी के द्वारा मुझे निवास स्थान बनाना है। கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை மோசே ஜனங்களுக்கு போய் சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने जो बातें कहा उसे मूसा ने लोगों को कहा। ஜனங்கள் மோசே கொடுத்த வார்த்தை கேட்டு लोगों ने मूसा की बात मानकर அவர்களுக்கு திறமைக்கு ஏற்றார் போல उनसे जितना हो सकेगा उतना
निवास स्थान बनाने के लिए மன உற்சாகமாய் கொடுத்தார்கள். उत्साहित होकर दिए। நேற்று வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं ஜனங்கள் உற்சாகமாய் கொடுத்தார்கள். लोगों ने उत्साहित होकर दिया। அவர்கள் தேவைக்கு அதிகமாகவே கொண்டு கொடுத்தார்கள். ये लोग जरूरत से अधिक दिए। அதை எல்லாம் வாங்குவதற்கு மூப்பர்களை நியமித்து வைத்திருந்தார். उसे सब लेने के लिए बड़े बड़े लोगों को नियुक्त कर रखा था। அவர்கள் மோசேயிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார்கள், उन्होंने मूसा से कहा நம்முடைய தேவைக்கு அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. हमारे जरूरत से अधिक आ रहा है। மோசே ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், मूसा ने लोगों से कहा தேவைக்கு அதிகமாக வருகிறது, जरूरत से अधिक आ रहा है। நீங்கள் தருவதை கொஞ்சம் நிறுத்தி வைங்க. आप लोग जो दे रहे हैं उसे रोक दो। இப்படி சொல்லி ஜனங்கள் தருவதை நிறுத்தி வைக்கிறார் மோசே. ऐसा मूसा जो लोग दे रहे थे उनको रोक कर रख दिया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய காரியத்தில் நம்முடைய கிரியை எப்படி இருக்கிறது? आज के दिन परमेश्वर की बातों में हमारी क्रिया किस प्रकार है? கர்த்தருடைய ஊழியத்தில் கர்த்தருக்காக செய்கிற காரியங்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் பங்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். परमेश्वर की सेवा में जो भी काम हो रही है सब में परमेश्वर के लोगों का हिस्सा होना चाहिए। தேவனுடைய ஆலயத்தில் செய்யப்படுகிற வேலைகளில் எல்லாருக்கும் பங்கு உண்டாக வேண்டும். परमेश्वर के मंदिर में जो भी काम होता है सब में परमेश्वर के लोगों का हिस्सा होना கர்த்தருக்கு चाहिए। கொடுப்பதினால் உண்டாகிற ஒரு சந்தோஷம். परमेश्वर को देने से आनंद। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। மாத்திரமல்ல, केवल वो नहीं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நேரம் இல்லாத காரணத்தினால நான் சீக்கிரமா முடிக்கிறேன். समय न होने के कारण जल्दी समाप्त कर रही हूँ। வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं லூக்கா 2வது அதிகாரம் 16-17 வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் लूका 2 अध्याय 16-17 में पढ़ते हैं அந்த மேய்ப்பர்கள் वे चरवाहे ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்த பிறகு यीशु मसीह को देखने के बाद அவர்கள் போய் இந்த செய்தியை பிரசித்தப்படுத்துகிறார்கள். उन्होंने इस बात को दूसरों को सुनाया। தேவதூதர்கள் சொன்னார்கள், पहले स्वर्गदूत ने कहा எல்லா மக்களுக்கும் நற்செய்தியை அறிவிக்கிற சந்தோஷமான செய்தி உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். मैं सब लोगों को आनंद की बात सुनाता हूँ। பெத்லகேமிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறார். बेथलेहम में यीशु मसीह जन्म हुआ है। இந்த காரியத்தை போய் பார்த்தார்கள். इसे जाकर उन्होंने देखा। அவர்கள் கர்த்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்தினார்கள். उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और उसकी महिमा की இந்த செய்தியை ஜனங்களிடத்தில் போய் பிரசித்தப்படுத்துகிறார்கள். और जाकर लोगों के बीच में प्रसिद्ध किया। ஜனங்களிடத்தில் போய் பிரசித்தப்படுத்துகிறார்கள். लोगों के पास जाकर प्रसिद्ध किया। அந்த ஊரார் எல்லாரும் வந்தார்கள். वे सब गांव वाले आ गए। அந்த ஊரார் எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். सब गांव वाले आनंदित हुए। ஆண்டவரை அறிந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள், जो भी परमेश्वर को जानते थे, ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर के लोग, கர்த்தருக்காய் கொடுக்கிறவர்கள், परमेश्वर के लिए देने वाले, தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரை குறித்து மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும். आप लोग परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में दूसरों को भी बताना है। நீங்கள் கர்த்தருக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும். आप लोग परमेश्वर का सुसंदेश फैलाना है। எத்தனை பேர் கர்த்தருக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கிறீர்கள்? आप में से कितने लोग परमेश्वर का सुसंदेश सुनाते हो? கிறிஸ்துமஸ் ஊட்டாடுகிறேன், क्रिसमस मनाते हैं, பட்டாசு வெடிக்கிறேன், पटाखा फोड़ते हैं, புது வஸ்திரம் தரிக்கிறேன், नया वस्त्र पहनते हैं, எல்லாம் நமக்கு. सब हमारे लिए। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்காக கொடுக்கணுமா? क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं? நீங்கள் அறிந்த இயேசுவை மற்றவர்களுக்கு நற்சாட்சியை கொடுக்கிறீர்களா? क्या आप जो जिस परमेश्वर को जान लिया है उसे दूसरों को बताते हो? உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து நற்செய்தி அறிவிப்பது. सच्चा क्रिसमस वही क्रिसमस है जो मसीह का जन्म दूसरों को बताना। இயேசு சமாரிய ஸ்திரீ தேடி வந்தார். यीशु
नगर में प्रवेश करेंगे तो भी मरना ही है, எங்க போனாலும் சாவுங்க. कहाँ भी जाएंगे मरना तो है। அதனால சத்துருக்களுடைய பாளையத்துக்குள்ள போவோம். इसलिए जाएंगे हम शत्रु की छावनी के अंदर जाएंगे, என்ன கிடைக்குதோ புசிப்போம். जो मिलेगा वो खाएंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் ஜனங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக கிரியை செய்தார். परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए क्रिया किया। அங்கே ராத்திரியோட ராத்திரியா பயங்கர ராணுவ சத்தத்தை கர்த்தர் அங்கே சீரியலுக்குள்ள அனுப்பினார். वहां पर परमेश्वर ने रातों रात आरामी लोगों के बीच में बहुत बड़ी शोर की आवाज सुनाई दी। பயங்கரமான இந்த குதிரைகளின் சத்தம், ராணுவங்களின் சத்தம், भयंकर घुड़सवारों का आवाज और रथों की आवाज சீரியனுடைய ராணுவத்துக்கு கேட்டபடினாலே जब आरामियों की सेनाओं ने सुना, சீரியர்கள் தங்கள் தங்கள் பொருட்களை பாளையத்தில் விட்டு ஓடி போனார்கள். आरामी लोगों ने अपनी अपनी वस्तु छावनी में वैसे वैसे डालकर भाग गए। குஷ்டரோகிகள் எதிரிகளின் பாளையத்துக்குள்ள போகிறார்கள். कोड़ी लोग जब शत्रुओं की छावनी में प्रवेश किए, ஒரு கூடாரத்துக்குள்ள பிரவேசித்தார்கள். एक तंबू के अंदर प्रवेश किए, அங்கே இருந்ததை எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுகிறார்கள். वहां पर जो भी था सब खा लिया, தங்களுக்கு சில பொருட்களை எடுத்து வைக்கிறார்கள். अपने लिए कुछ वस्तु उठा भी लिया। இரண்டாவது கூடாரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார்கள். दूसरे तंबू के अंदर प्रवेश किए, அங்கேயும் சில காரியங்களை தங்களுக்கு எடுத்து வைக்கிறார்கள். वहां भी कुछ वस्तु अपने लिए उठा लिया। இப்ப ரெண்டு குஷ்டரோகிகள் பேசிக் கொள்கிறார்கள். अब दोनों कोड़ियां आपस में बात करने लगे। இந்த நாள் நல்ல நாள். आज का दिन शुभ दिन है, இந்த நாள் நற்செய்தி அறிவிக்கிற நாள். आज का दिन सुसंदेश सुनाने का दिन है। இந்த நல்ல செய்தி நாம் போய் அறிவிக்காவிட்டால் यदि इस सुसंदेश हम न बताएंगे, குற்றம் நம்மேல் சுமரு. हम पर दोष लगाया जाएगा, குற்றம் நம்மேல் சுமரு. हम पर दोष लगाया जाएगा। இவர் வாசலுக்குள்ள இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேசத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிற வாசல் அண்டையிலே जहाँ पर देश के अंदर प्रवेश करते हैं उस फाटक में அந்த வாசல் காவலாளர்கள் போய் சொல்லுகிறார்கள். उस फाटक के पहरेदार को बताया, சீரியர்கள் தங்கள் பாளையத்தை விட்டு ஓடி போய்விட்டார்கள். आरामी लोग हमारी छावनी से भाग गए हैं। அவர்களுக்கு இந்த பொருட்களை எல்லாம் அப்படி அப்படி விட்டு போய்விட்டார்கள். ये लोग अपनी अपनी वस्तु को वैसे ही छोड़ गए हैं। நல்ல செய்தி அறிவித்தார்கள். अच्छा संदेश सुनाया, குஷ்டரோகிகள் நல்ல செய்தி அறிவித்தார்கள். कोड़ियों ने सुसंदेश सुनाया। அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், वे लोग कहते हैं, இந்த நல்ல செய்தி பொழுது விடுவதற்கு முன்பதாக நாம் சொல்லாவிட்டால் इस सुसंदेश को दिन निकलने से पहले न बताएंगे, குற்றம் நம்மேல் சுமரு. दोष हम पर लगाया जाएगा, குற்றம் நம்மேல் சுமரு. दोष हम पर लगाया जाएगा। இயேசு நல்லவர் என்பதை ருசி பார்த்த தேவனுடைய பிள்ளைகள், यीशु भला है कहकर जिन्होंने भी चटकर देखा है, இயேசு நல்லவர் என்பதை ஜனங்களுக்கு நீங்கள் அறிவியுங்கள். जितने लोगों ने चटकर देखा है आप लोग दूसरों को अवश्य बताना है। உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் பட்டாசு வெடிப்பதனால் உண்டாகிற சந்தோஷம் அல்ல. सच्चा क्रिसमस फटाका फोड़ने से नहीं मिलता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நல்ல ஆகாரம் புசிப்பதனாலயோ ஹோட்டலுக்கு போறதுனாலயோ சினிமா தியேட்டருக்கு போறதுனாலயோ உண்டாகிற சந்தோஷம் அல்ல. कोई प्रकार की नया वस्त्र, अच्छा भोजन, होटल में जाकर खाने से, पिक्चर देखने से आनंद नहीं मिलता। சீட்டு விளையாடுவதனாலயோ மதுபானம் குடிப்பதனாலயோ உண்டாகிற சந்தோஷம் அல்ல. पत्ता खेलने से या पीने से नहीं मिलता। உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் सच्चा क्रिसमस தேவனுடைய பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினால் உண்டாகிற சந்தோஷம். मसीह को जानने से जो जानकारी प्राप्त होती है वही सच्चा क्रिसमस है। உண்மையான சந்தோஷம் सच्चा आनंद கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறதுனால் உண்டாகிற சந்தோஷம். मसीह को आराधना करने से जो आनंद मिलता है वही सच्चा आनंद உண்மையான है। சந்தோஷம் सच्चा आनंद கர்த்தருக்காக கொடுக்கிறதுனால் உண்டாகிற சந்தோஷம். परमेश्वर को देने से आनंद होता है। உண்மையான சந்தோஷம் सच्चा आनंद கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நீங்கள் போய் சாட்சியை அறிவிக்கிறதில் உண்டாகிற சந்தோஷம். यहोवा भला है इसे दूसरों को भी संदेश सुनाने से मिलती है। இந்த நாள் நல்ல நாள். आज का दिन शुभ दिन है।
ಎಲ್ಲರ ಜೀವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ सब ಕಾಣப்படுವೆ कोई प्रार्थना के विचार में बसे ಎಲ್ಲರ रहेंगे, ಕತ್ತಲೆ ಮೂಡುವೆ सब कोई अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया आंडवरे ನಾನು ಮೇ ಅರಿಯನೆ हे प्रभु जी, मुझे आपको अधिक जानना है प्रभु। ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅರಿಯನೆ प्रभु जी, और भी आपको जानना ಒಮ್ಮೆ है, ಅರಿந்து ನಾನು ಮೇ ಆರಾಧಿಕನೆ आपको जानकर आपकी आराधना करना है ಒಮ್ಮೆ प्रभु। ಅನ್ಪಿಲ್ ನರೈಂದು ನಾನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುಕನೆ आपके प्रेम में भर कर मुझे आपको दान देना ಈ है प्रभु। நல்லவர் என்பதை ஜனங்களுக்கு சாட்சியாய் அறிவிக்கிறேன் प्रभु, आप भला हो इससे मैं दूसरों को गवाही बताना है प्रभु। உண்மையான கிறிஸ்துமஸின் சந்தோஷத்தை நான் பெற்று அனுபவிக்கிறேன் सच्चा क्रिसमस का आनंद मेरे मन में उमड़ रहा ஆண்டவரே है எனக்கு உதவி செய்ய प्रभु, मेरी सहायता करो। ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்ய प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। எல்லாரும் ஜெபிப்பே सब प्रार्थना करें। எல்லாரும் ஜெபிப்பே सब प्रार्थना करेंगे। ஹalleluya 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 ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி தேவாதியானவரே உமக்கு நன்றி கிருபை நிறைந்தவரே உமக்கு நன்றி ஹalleluya 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 வல்லவரே உமக்கு நன்றி 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 பசுத்தமாவே உமக்கு நன்றி 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 ஹalleluya ஹalleluya आप பசுத்தமே உமக்கு நன்றி ஹalleluya हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसी के द्वारा परमेश्वर के आनंद को पाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो। सच्चा आनंद रेखे वाले चमकने दो प्रभु जी। ಎಲ್ಲ ಆಂದೋಲನೆ ತುದಿக்கிறோம் अच्छा परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। ಕರ್ತನ ಕಾಲ ವೇಳೆಕಾಯಿ ಉಮக்கு நன்றி परमेश्वर आपने दिया हुआ सुबह के समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லி இந்த நல்ல நாளை சந்தோஷமாய் அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிறதான வேலையில संसार भर इस शुभ दिन को क्रिसमस के माध्यम जो मना रहे हैं, உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் प्रभु जी आपके सम्मुख में हम आए हैं प्रभु। உண்மையான சந்தோஷம் எதில் இருக்கிறது என்பதை கர்த்தருக்கு விளக்கி தந்தீர் सच्चा क्रिसमस किसमें है इसे आपने हमको समझाया। உண்மையான சந்தோஷத்தை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பெற்று அனுபவிக்க உதவி செய்யுங்க सच्चा आनंद को हर कोई पाले प्रभु जी। நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் आपके शुभ नाम को महिमा दे। எங்களை தாழ்த்திய கரங்கள் अपने कमर करके आपके हाथ में समर्पण करते हैं। ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே खुदा करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता। ஆமென் आमीन।